بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے ایکسیسو سالٹ کی جو ڈیزائر ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ نمک ایکسٹرا وہی لوگ لیتے ہیں عام طور پر جن کو نمک ایکسٹرا لینے سے طبیعت میں واضح خرابی ہوتی ہے، مثلا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہو گئے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں نمک زیادہ لینے سے مزاج میں، پرسنالٹی میں اور ہیلتھ کے مسائل میں دقتیں پیش آتی ہیں۔ تو دو اہم ترین ریمیڈیز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ان میڈیسنز کی تھوڑی سی تفصیل دے دوں گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک میڈیسن کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس پیشنٹ کا جن کا نمک زیادہ لینے کا رجحان ہے ملتا ہو کانسٹیٹیوشن، تو وہ اس میڈیسن لینے سے نہ صرف ان کا نمک وغیرہ لینے کا رجحان بیلنس ہو جائے گا، بلکہ ان کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، صحت بھی کافی بہتر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم لیں کہ ایک انسان ہے جس کو نمک لینے کا، یعنی جو ہی کھانا آیا اس کا دل کرتا ہے نمک ایکسٹرا ڈالنا ہے، اگر کھانے میں نہیں ڈالے گا تو فروٹ کے اوپر ڈال لے گا، فروٹ پہ نہیں ڈالے گا تو ایگ پہ ڈال لے گا، یا ایسی چیزیں کھائے گا جیسے چپس ہے جس پہ نمک، نیمکو ہے جس پہ ایکسٹرا نمک کنفرم ہوتا ہے، یعنی ان کی نمک کنزیوم کرنے کی، سالٹ کنزیوم کرنے کی واضح ٹینڈنسی ہوتی ہے ایک دن میں زیادہ۔ تو میں پکچر بناتا ہوں، ایک پرسنالٹی ہے نیٹرم میور اور دوسری پرسنالٹی ہے فاسفورس۔ پہلے نیٹرم میور کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نیٹرم میور پرسنالٹی جو نمک زیادہ طلب کرتا ہے جو انسان، وہ بالعموم خواتین کی ہے، لیکن مرد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہ خواتین میں پائی جاتی ہے ٹینڈنسی۔ وہ یہ ہے کہ اس میں انسان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کلوز ہونے کی، وہ اتنا گھلتا ملتا نہیں ہے، نازک مزاج ہوتا ہے، اپنی دنیا میں رہنے والا ہوتا ہے، لیکن سلجھا ہوا، اور اس میں ریٹینشن ہوتی ہے عام طور پر، یعنی ہر بندے سے ہر جگہ جانا آنے سے وہ بچتا ہے۔ کلوزڈ پرسنالٹی، انٹروورٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو نزلہ زکام، چھینکیں یا ڈسچارجز ہوتے ہیں تو وہ وائٹ ایگ کی طرح کے ہوتے ہیں، ایگ کا جو وائٹش حصہ ہوتا ہے اس طرح کے ڈسچارجز ہوتے ہیں، نزلہ زکام کے ہو گئے یا کوئی اور ہو گئے تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ ماضی کے معاملات میں اکثر الجھا رہتا ہے، اس کو پرانی باتیں ذہن میں سوار رہتی ہیں، خاص طور پر وہ پرانی باتیں جو انسان کو ٹینشن اور پریشانی میں ڈالتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بلڈ پریشر یا اس طرح کے مسئلے بھی بڑھتے ہیں۔ یہ بے شک اظہار نہ کریں مگر فرگیو نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں، جو چیزیں ان کو چوٹ پہنچائی ہوتی ہے وہ دل میں اس کو سنبھالے رکھتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ اکثر ان کو ماضی کی بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، کوئی بھی بات آ جائے گی وہ پرانی بات بھی ساتھ یاد آ جائے گی، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، نکلنا نہیں چاہتے۔ ان کو بچپن کے اسکول، بچپن کے ٹیچرز، بچپن کے واقعات، کسی کلاس والوں نے، دوست نے تنگ کیا تھا، ڈسٹرب کیا تھا، وہ بھی ان کو پوری کی پوری طرح یاد ہوتی ہیں، اور اس میں دکھ میں گھلتے بھی رہتے ہیں۔ ان کو کولڈ ڈرنکس پسند ہوتی ہیں لیکن مناسب حد تک، بہت کولڈ نہیں، مناسب حد تک ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جس مین مقصد کے لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کریونگ ہوتی ہے سالٹ کی یا سالٹش چیزوں کی کھانے کی، بہت واضح سالٹ اور سالٹش چیزیں کھاتے ہیں، بعض اوقات سالٹ ڈائریکٹ بھی کھاتے رہتے ہیں۔ ان کو نزلہ زکام اور چھینکیں بڑی واضح لگتی ہیں، چھینکوں کے ساتھ، سنیزنگ کے ساتھ نزلہ زکام اکثر رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ ہم نے مختصراً ایک پرسنالٹی کی پکچر بنائی ہے۔ ان کا گھر بھی، ان کی چیزیں بھی پراپر شکل میں ہوتی ہیں، سسٹمیٹک شکل میں ہوتی ہیں، زیادہ فاسٹیڈیس جنون نہیں ہوتا، او سی ڈی نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کو ترتیب، نظام، سسٹم میں رکھنے کا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر ان کو سر درد ہو تو ان کو سر درد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہتھوڑے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا سر درد ہو، رائٹ سائیڈڈ ہو، لیفٹ سائیڈڈ ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، میگرین ہو، اس کی بھی یہ اہم ترین دوا ہے۔ یعنی یہ جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ نشانی ہے جس بندے کو سالٹ کی زیادہ ڈیزائر ہے تو اس میں یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ جب یہ میڈیسن دیں گے تو سالٹ کی ڈیزائر بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہیڈ ایک بھی ٹھیک ہو جائے گا، نزلہ زکام کا مزاج اور الرجی کا بھی بہتر ہونا چاہیے،
नेट्रम म्योर, नेट्रम म्योराटिकम 1 ml तकरीबन 15 दिन, सुबह 10 कतरे, शाम 10 कतरे 15 दिन तक लेने से काफ़ी हद तक साल्ट की डिज़ायर भी बैलेंस हो जाएगी और बाकी चीज़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार होना शुरू हो जाएंगे। और इसी हवाले से हम दूसरी अगर मेडिसिन देखते हैं तो उसका नाम है, या उस पर्सनैलिटी का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस खुले ढुले मिजाज के होते हैं, हर एक से मिलने मिलाने वाले, इनको बड़ा पसंद होता है ही हा ऊ हा शुगल शापा, गपशप करना, कंपनी उनको बहुत डिज़ायर होती है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो मिलने मिलाने में बहुत खुश होते हैं। नेट्रम म्योर पर्सनैलिटी को भी ठंडा पानी पसंद होता है, लेकिन फास्फोरस पर्सनैलिटी जिसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ज़्यादातर ये मर्द अहबाब होते हैं, क्योंकि ख़वातीन उस तरह एक्सट्रोवर्ट, उस तरह ओपन, हर तरह की बात करने वाली, कह के लगाने वाली कम होती हैं निस्बतन, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ और कल्चर की वजह से उनके ये इश्यूज सप्रेस होके ही ये नेट्रम म्योर बनती हैं आमतौर पर। और नमक एक्स्ट्रा लेने का मिजाज है, पानी ठंडा ठार पसंद है इनको, बर्फ़ भी खाने को दिल करता है इनका, और ऐसी चीज़ें जिसमें साल्टिश होना ज़रूरी है। मीठा इनको पसंद नहीं होता, लेकिन ठंडा मीठा पसंद होता है। असल में मीठा नहीं पसंद होता, हर वो चीज़ जो ठंडी हो, और मीठे में ठंडी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, जैसे आजकल कोक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, स्लश हो गया, ये चीज़ें। बादल की गरज चमक से बहुत इनकी जान जाती है, शोर से डरते हैं, शोर से उलझते हैं, शोर से इनकी इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आम तौर पर ये जब सोते हैं तो लेफ़्ट करवट नहीं सो सकते, राइट करवट सोएंगे, उल्टा सोएंगे, सीधा सोएंगे, लेकिन लेफ़्ट करवट नहीं सो सकते आम तौर पर। और इनको हर छोटी बड़ी बात असरअंदाज होती है इनके ऊपर, हर छोटी बड़ी बात से टेंशन में भी आते हैं, परेशानी में भी आते हैं, और उसका इजहार भी करते हैं। इनको बेपनाह फोबियाज होते हैं, ब्लड से फोबिया, डॉक्टर से फोबिया, डर, इंजेक्शन से डर, खौफ, परेशानी, हर चीज़ इन पे असर करती है। खुशी भी फ़ौरन, ये नाराज़ रह ही नहीं सकते, थोड़ी देर बाद राज़ी हो जाएंगे किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से। और ये एंक्शस होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, यानी इनको नाराज़ करना भी आसान है, इनको राज़ी करना भी आसान है। थोड़ी देर बाद बड़े आराम से राज़ी हो जाएंगे, अगर ना भी कोई इनको मनाए तो ये खुद ही किसी न किसी बात के बहाने से आ जाएंगे। बच्चों में भी ये कैफियत पाई जाती है, ये थोड़ी देर के लिए नाराज़ होकर फिर खुद ही मिलने मिलाने आ जाएंगे। नेट्रम म्योर जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसका बच्चा देर तक दिल में रखेगा, चुप रहेगा, सोचता रहेगा। फास्फोरस फियरफुल होता है, डर खौफ इसके बेपना है, और इनको ख़ास तौर पर एक कैफियत होती है जो ख़वातीन ज़िक्र करती हैं कि हाथ जब हम गर्म पानी में डालती हैं धोने के लिए बर्तन या कपड़े या बाल्टी वगैरह में, तो वो कहती हैं हमें उल्टी आती है, नोज़िया सा फीलिंग होता है। ये एक ख़ास निशानी है, नमक एक्स्ट्रा, और ये बहुत वाज़ेह उसकी निशानी है। इनको नाइटमेयर्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। हर उस चीज़ से ये असरअंदाज होते हैं जो अचानक हो और थोड़ी सी लाउड की कैफियत में। खुद ये ऊंचा बोलते हैं, मगर दूसरे के ऊंचा बोलने से इनको होते हैं टीवी आहिस्ता करो, आहिस्ता बोलो, इस तरह ये बातें करते रहते हैं। और बबली होते हैं, इंजॉयबल होते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं और दूसरों को भी इंजॉय कराते हैं। तो इन लोगों को, जो फास्फोरस लोग हैं, इनको नमक की बहुत एक्स्ट्रा डिज़ायर होती है, और इनको ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी बहुत शिद्दत से होती है, जल्दी ब्लड प्रेशर इनको होता है, क्योंकि हर चीज़ का असर कबूल करते हैं। और इनको दिल की तकालीफ होने का भी बहुत ख़तरा होता है। इनके अगर बीमारियां हो चुकी हों जारी, तो फिर आँख के मसाइल होते हैं, ब्लड से रिलेटेड सारे मसाइल इसी कैटेगरी में आते हैं। टेंडेंसी होती है, दिल के मसाइल भी इसी टेंडेंसी में आते हैं, क्योंकि हर गम परेशानी को इन्होंने कबूल करना होता है। फास्फोरस, अगर तो कोई बंदा बूढ़ा नहीं है ज़्यादा, ओवरऑल ठीक सेहत है मजमूई, तो 1 ml सुबह, 1 ml रात, 10 कतरे 15 दिन तक लेने से नमक की डिज़ायर भी कम होगी, बहुत सारे डर खौफ फोबियाज भी बेहतर हो जाएंगे, कंपनी डिज़ायर वाला जो जनून और शौक़ है वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी भी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।